Assalamu alaikum. Good morning, my dear students. Hope all of you are fit and fine. I am Sanjida Akhtar, lecturer of English department, Daulatpur College, Day Night, Daulatpur, Khulna. As we know, the whole world is suffering from a corona pandemic situation, and for this reason whole world lockdown itself. As like other countries, our country also suffering at this situation. Our educational system, economical system, lifetime, all are totally dramatically changed, and this is the reason why we are here at the online platform. Our educational system is totally changed its platform, that is online system. In this system we all can connect with each other from the home or for anywhere, and as a result of consequence, our honorable principal ASM Anisur Rahman sir give us the suggestion or encourage us to follow the educational ministry rules and to continue our classes on this online platform, so that all my students get benefit from these classes, and so you can continue your study at home as carefully, as technically, as lovely as possible. So now today's class is also from a English for today. It is for class 11 new freshers of all the colleges, and it is about unit 4 lesson 3. Unit 4 lesson 3. It is about the traffic police. You can see the title traffic police. Today's lesson we will read a poem about traffic police, and then we will see the theme of this poem. We will read discuss the theme of this poem. As there is a question, what is the summary and what is the theme? In the case of passages, in the case of paragraph, summary is available, summary is accurate, and in the case of poetry, poem, theme is most accurate. Actually, in the case of theme, the inner, outer and all the deepest meaning should be included, but in the summary it is just overall idea in a short frame, okay. But in the theme it is the deeper and also the accurate meaning of the poem, exactly the inner meaning of the poem in a short sense, okay. তাহলে আজকে আমরা কি করব, প্রথমে পুরো এখানে পোয়েমের অর্ধেকটা লেখা আছে, এই অর্ধেকটার বাংলা মিনিং করে আমরা পড়ব, পরবর্তীতে আর অর্ধেকের বাংলা মিনিং করে আমরা পড়ব, অ্যান্ড দেন টোটাল পোয়েমটার থিম আমি বোর্ডে লিখে দিব, অ্যান্ড তোমরা সেটা ফলো করবে। তোমাদের যদি প্রয়োজন হয় তোমরা ভিডিওটি থামিয়ে সেই পোয়েমের সম্পূর্ণ থিমটা লিখে নিতে পারবা। আজকের ক্লাসটা আমরা সম্পূর্ণ এই পোয়েম এবং তার থিম নিয়ে আলোচনা করব। সো দেখো, পোয়েমটার নাম হচ্ছে দ্য ট্রাফিক পুলিশ। এইটা তোমরা পাবে ইউনিট 4 লেসন 3-তে। পোয়েমটা এখানে একজন ট্রাফিক পুলিশ নিজেই অ্যাজ এ হোস্ট অর অ্যাজ এ স্পিকার, মানে কবিতাটা সে নিজেই বলছে নিজের সম্পর্কে। এখানে
ট্রাফিক পুলিশ নিজেই অ্যাজ এ পার্সন কবিতাটা বলছে। দেখো নিজের সম্পর্কেই নিজে বলছে। কীরকমভাবে শুরু করছে? Amidst killer speeds I stand. এখানে দেখো এটা কি? Amidst killer speeds I stand. এখানে ট্রাফিক পুলিশ নিজে কি বলছে? Amidst, মাঝখানে। এটার অর্থ কি? মাঝখানে, মাঝখানে, মাঝখানে। কিলার স্পিড, অনেক দ্রুত গতি বা একদম এত দ্রুত গতি যে মানুষ মেরে ফেলতে পারে। এটা কাদের গতির কথা বলা হচ্ছে? রাস্তাঘাটে যে গাড়িগুলো থাকে তাদের গতির কথা বলা হচ্ছে। কিলার স্পিডস আই স্ট্যান্ড, মানে আমি দাঁড়িয়ে থাকি। কোথায়? দ্রুত গতি সম্পন্ন যে গাড়িরা যাতায়াত করে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। এটা কে বলছে? ট্রাফিক পুলিশ নিজেই বলছে যে আমি দাঁড়িয়ে থাকি, দ্রুত গতিসম্পন্ন যে গাড়িগুলো আমার চারিপাশে যাতায়াত করতে থাকে, কিলার স্পিডগুলো যাতায়াত করতে থাকে, আমি তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকি। তারপরে কি বলছে? ফেসিং দ্য ট্রাফিক। কি ফেস করতে থাকে? ট্রাফিক, মানে যাতায়াতের সময় যে গাড়ি যাতায়াত করে সেই ট্রাফিক যে লেন সিকোয়েন্সটা সেটা সে ফেস করতে থাকে। এবং স্ট্রেচিং মাই হ্যান্ড, এবং ট্রাফিক পুলিশ কি করে? এইভাবে করে হাত উঁচু করে বলে এদিকে যেতে হবে, ডানে যেতে হবে, এই পাশে থামবে, বাম পাশে থামবে, বামে যেতে হবে। ঠিক সেরকম স্ট্রেচিং মাই হ্যান্ড, আমার হাত উঁচু করে বা হাত প্রসারিত করে। স্ট্রেচিং মানে কি? প্রসারিত করা। প্রসারিত করে, স্ট্রেচিং মাই হ্যান্ড। এই মাইকে, মাইটা কিন্তু ট্রাফিক পুলিশ নিজে, ট্রাফিক পুলিশ নিজে। মাই হ্যান্ড, স্ট্রেচিং মাই হ্যান্ড। তারপরে কি বলছে দেখো? আই অ্যাম সিন অন কিডস বুক, আমাকে দেখা যায় বাচ্চাদের বইয়ে, কিডস বুকস, অ্যান্ড অ্যাজ এ কার্টুনস এভরিওয়্যার, এবং কার্টুন হিসেবে, বা আমরা যে বাচ্চাদের কার্টুন দেখায় বা বিভিন্ন রকমের ছবি আঁকা কার্টুন থাকে তার মধ্যে তাদেরকে সব জায়গায় দেখা যায়। তারপর কি বলছে? এডুকেটিং পিপল অ্যান্ড আস্কিং দেম টু বি অ্যাওয়ার। এডুকেটিং পিপল, মানুষকে শিখানো বা জ্ঞান দান করা। অ্যান্ড আস্কিং দেম বি অ্যাওয়ার, এবং তাদেরকে বলা যে সাবধানে চলাফেরা করবেন, সাবধানে যাতায়াত করবেন। তাদেরকে সতর্কতা জ্ঞান দেওয়া, সচেতনতা দেওয়া। বি অ্যাওয়ার, সচেতনতা, তাদেরকে সচেতন করা, অ্যাওয়ার করা, জ্ঞান দেওয়া। অফ দ্য ইরাটিক ট্রাফিক, অফ দ্য ইরাটিক ট্রাফিক অ্যান্ড দ্য সাইনবোর্ডস। অফ দ্য, কিসের সচেতনা দিচ্ছে? ইরাটিক ট্রাফিক। ইরাটিক ট্রাফিক মানে যে শক্ত স্তম্ভসম্পন্ন ট্রাফিক থাকে, ইরাটিক ট্রাফিক যে অনিশ্চিত, অনিশ্চিত ট্রাফিক থাকে রাস্তাঘাটে, অনিশ্চিত যে গাড়ি ঘোড়া যাতায়াত থাকে সেই ট্রাফিক সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। অনিশ্চিত অজানা ট্রাফিক সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। এবং সাইনবোর্ড, যে সাইনবোর্ডগুলো রাস্তায় দেওয়া থাকে সেই সম্পর্কে ধারণা দেওয়াটা পুলিশের, ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্ব। এবং সেই সম্পর্কে সে এডুকেশন পিপলকে ধারণা দেয়, সচেতন করে এবং শিক্ষাদান করে। সিন অন অলমোস্ট অল দ্য রোডস, আমাকে সব সময় রাস্তায় প্রায় সব জায়গায় দেখা যায়, মানে বিশেষ বিশেষ মোড়গুলো, বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলোকে ট্রাফিক পুলিশের বুথ, ট্রাফিক পুলিশের স্ট্যান্ডগুলো কিন্তু দেখা যায়। তারপরে কি বলছে? সো দ্যাট ইউ আর সেফ, যাতে তোমরা সেফ থাকতে পারো, তোমরা ভালো থাকতে পারো, তোমরা সুরক্ষিত থাকতে পারো। আই সি ইচ অফ ইউ, আমি তোমাদের প্রত্যেককে দেখি, যাতে তোমরা সুরক্ষিত থাকতে পারো। হ্যাঁ, জিনিসটাকে আমি তোমাদের প্রত্যেককে প্রতিনিয়ত দেখি যাতে তোমরা সুরক্ষিত থাকতে পারো। তারপর কি বলছে? বাট মাই সুইট মাই প্লাইট অন দ্য রোড সি হুজ, দেখো মাই সুইট, আমার ঘাম, মাই প্লাইট, আমার মানে কষ্ট, বেদনা, অন দ্য রোড সি হুজ,
আমার যে ওই 12টা ঘন্টার অর্ধেক শিফট যে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, রোদ নেই বৃষ্টি নেই, সেখানে যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, প্রতিনিয়ত রাস্তায় ওইভাবে করে লোকজনের সাথে যোগাযোগ করতে হয়, ট্রাফিক সম্পর্কে ধারণা দিতে হয়, গাড়ি থামাতে হয়, গাড়ির দিক নির্দেশনা করতে হয়, এই জিনিসগুলো যে আমি প্রতিনিয়ত করে যাই, আমি প্রত্যেকটা লোকের খেয়াল রাখার চেষ্টা করি, কিন্তু বাট মাই সুইট, আমার ঘাম, আমার কষ্ট, এটা রোড সি হুজ, এটা কে দেখে? আমার কষ্ট যে আমার এটা রোডে কে দেখে? দেখো এবার নেক্সট পার্ট, সেকেন্ড পার্টটা দেখো। সেকেন্ড পার্টের প্রত্যেকটা লাইনের মিনিং, বি ইট সানি অর রেনি, এটা যতই রৌদ্রোজ্জ্বল হোক অথবা বৃষ্টি হোক, বর্ষার সময় হোক। ফর ইয়োর সেফটি আই মাস্ট বি, তোমাদের সুরক্ষার জন্য, মানে এখানে ট্রাফিক পুলিশ বলছে যে তোমাদের সকলের সুরক্ষার জন্য আমাকে অবশ্যই থাকতে হয়, আই মাস্ট বি, আমাকে অবশ্যই থাকতে হয়। ভিজিল এবং অ্যাজাইল, ভিজিল মানে হচ্ছে জাগ্রত এবং অ্যাজাইল মানে সবসময় সক্রিয়, জাগ্রত এবং সক্রিয়ভাবে থাকতে হয়। অন দ্য মিডল, অন দ্য মিডল মানে হচ্ছে তার মানে মাঝখানে, সবসময় সব রাস্তার মাঝখানে তাকে সক্রিয়ভাবে এবং জাগ্রতভাবে থাকতে হয়। স্ট্যান্ডিং ইরেক্ট, ইরেক্ট মানে হচ্ছে সোজাভাবে, স্ট্রেটভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, মাঝখানে স্ট্রেট, সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অ্যাজ ফিডেল, ফিডেল মানে দক্ষতার সহিত বা সবসময় স্ট্রংভাবে, দক্ষভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অ্যাজ ফিডেল, সোজাভাবে, ফিডেল মানে সক্ষমভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ফিডেল মানে হচ্ছে সক্ষম, যতটা সহজ স্ট্রেন সহকারে সোজাভাবে সক্ষমভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ও মাই ইয়ার হার্টস, আমার কান মাঝে মাঝে অনেক ব্যথা করে, মানে রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে তখন চারপাশে এত শব্দ থাকে, গাড়ির শব্দ, লোকজনের শব্দ, সব যত হর্ন বাজে সব কিছুর শব্দে তার অনেক ক্লান্ত হয়, তার কানে মাঝে মাঝে খুব বেশি শব্দ চলে আসে, কানে ব্যথা হয়, সেটাই বলছে। ও মাই ইয়ার হার্টস, ও মাই হেড অ্যাচেস, মাঝে মাঝে তার মাথা ব্যথা করে, অ্যাসেস মানে ব্যথা করা বা অতিরিক্ত যন্ত্রণা করা। মাই হেড অ্যাসেস, তার মাথা ব্যথা করে। ও লুক অ্যাট দ্য ওয়েদার, এবার কি বলছে, এবার তাকাও আবহাওয়া বা ওয়েদারের দিকে, পরিবেশের দিকে। সাচ আনপ্রেডিক্টেবল ডেজ, মাঝে মাঝে এরকম হয় যে ওয়েদারটা এত খারাপ থাকে, হয়তো অনেক বেশি রোদ থাকবে অথবা অনেক বেশি ঝড় তুফান বা ওয়েদারের খুব খারাপ অবস্থা থাকে, সেই জন্য বলছে যে আনপ্রেডিক্টেবল ডেজ, মানে একটা দিন কতটা কীরকম হতে পারে কালকের দিনটা, সেটা আসলে ধারণা করা যায় না। একজন ট্রাফিক পুলিশকে রোজ তার ডিউটিতে আসতে হয়, রোজ তার জীবনের এই প্রত্যেকটা দিনের কাজ করতে হয়, তার যেরকমই দিন হোক না কেন, যে দিনটা সম্পূর্ণরূপে আনপ্রেডিক্টেবল, এটা বলাই সম্ভব না যে দিনটা কেমন হবে। বাট আই ক্যান নট সার্ভ, আমি কোনোভাবে এই সার্ভ মানে হচ্ছে ফাঁকি দেওয়া বা বাদ দেয়া, মানে আমি কোনোভাবে, বাট আই ক্যান নট সার্ভ, আমি কোনোভাবেই এখান থেকে পিছপা হতে পারি না বা ফাঁকি দিতে পারি না। ওয়েদার অথবা প্রত্যেকটা দিন যতটাই আনপ্রেডিক্টেবল হোক না কেন, আমি এখান থেকে সরে যেতে পারি না বা আমার কাজকে অস্বীকার করতে পারি না। আই মাস্ট বি অন ডিউটি, আমাকে অবশ্যই আমার কাজে বা আমার ডিউটিতে আসতে হবে। আই কেয়ার ফর ইউর সেফটি, কারণ আমি অবশ্যই তোমাদের মানে সাধারণ জনগণের সেফটির কথা, তাদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করি বা তাদের সুরক্ষার কথা আমাকে চিন্তা করতে হয়। বাট ইট নয়েজি অর ডাস্টি, বি ইট নয়েজি অর ডাস্টি,
আমার অবশ্যই তোমাদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করতে হয়, জনগণের সুরক্ষার কথা চিন্তা হয়। এটা যতই কোলাহলপূর্ণ হোক অথবা ধুলা ময়লা সম্পন্ন হোক না কেন, অনেক বেশি ধুলাবালি বা ময়লা থাকুক বা যতই কোলাহলপূর্ণ হোক না কেন, আমাকে অবশ্যই জনগণের সুরক্ষার কথা চিন্তা করতে হয়। বি ইট সানি অর রেইনি, এটার যত রৌদ্রোজ্জ্বল হোক অথবা যতই বৃষ্টি ওয়েদার হোক। আই মাস্ট বি অন ডিউটি, আমাকে অবশ্যই আমার ডিউটিতে আমার কাজে যোগদান করতে হয়। আই কেয়ার ফর ইউর সেফটি, আমি অবশ্যই তোমাদের সেফটি বা জনগণের সেফটির কথা চিন্তা করি। তাহলে ওভারঅল আমরা কি বলতে পারি? অ্যাজ এ ট্রাফিক পুলিশ, একজন ট্রাফিক পুলিশকে তার সারা দিনের সম্পূর্ণ সময়টাই রাস্তায় একদম মিডলে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকতে হয়। চারিপাশে গাড়ির অসহ্যকর শব্দ, লোকজনের চলাফেরা, রাস্তায় অব্যবস্থাপনা, সব ঠিক করতে তাকে অবশ্যই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তাতে যত রোদ হোক, যত বৃষ্টি হোক, যত অনিশ্চিত একটা দিন হোক না কেন, যতটা অসহ্যকর ওয়েদার হোক না কেন, যতই তার মাথা ব্যথা করুক, যতই তার কষ্ট হোক, কানে ব্যথা করুক, তাকে ওই পরিস্থিতিতে, ওই অবস্থায় শুধুমাত্র জনগণের সুরক্ষার জন্য তার দায়িত্বটা প্রতিনিয়ত পালন করে যেতে হয়। এখন এই পুরো একটা পোয়েট্রি, দ্য ট্রাফিক পুলিশ পোয়েট্রিটার একটা ছোট সামারি আমি চেষ্টা করব তোমাদের একটা ছোট সামারি দিয়ে দেওয়ার জন্য। এই সামারিটা এমনি তো আমি প্রত্যেকটা লাইনের বাংলা করে দিচ্ছি, তোমরা এটা নিজের মতো করে থিম বা সামারি লিখতে পারবে। তারপরেও আমি একটা ছোট্ট সামারি দিয়ে দেবো, যাতে তোমরা যারা নিজেরা ফাইন্ড আউট করে বা লাইন অ্যারেঞ্জ করে লিখতে পারবে না, তারা যাতে এই সামারিটা একটু দেখে সহজে বুঝে ফেলতে পারো। ওকে, এখন আমরা দেখে নেব এই কবিতাটা, ট্রাফিক পুলিশ কবিতাটার থিমটা কি হবে। থিম জিনিসটা এরকম যে একটা কবিতা পড়ার পরে তার মধ্যে থেকে সামারি জিনিসটা একটা জিনিস আর থিমটা অন্যরকম জিনিস। সামারি মানে এতক্ষণ আমি যেটা করলাম লাইন বাই লাইন তোমাদের মিনিংগুলো একটা ওভারঅল ছোট্ট একটা শর্টকাট সামারি বললাম, কিন্তু থিমটা হচ্ছে আরও গভীর এবং ইনার মিনিংটা। বিশেষ করে পোয়েট্রির ক্ষেত্রে এই থিম জিনিসটা ব্যবহৃত হয়। থিমের ক্ষেত্রে একটা কবিতার সম্পূর্ণ গভীর মানেটা যে পার্সপেক্টিভে রাইটার বা পোয়েট লিখে থাকে, সেই গভীর মানেটাই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে থিম। এখন দেখো, আমি এতক্ষণ যেহেতু প্রত্যেকটা লাইনের বাংলা বলেছি, এটা খুবই একটা সহজ পোয়েট্রি, এটা বোঝা কোনো কঠিন বিষয় না। তারপরও আমি শর্টকাটে থিমটা লিখে দেওয়ার চেষ্টা করব, যাতে তোমরা এটা পড়ে একবারে নিজের মাথায় আইডিয়াটা নিয়ে নিতে পারো এবং থিম লেখার সময় খুব সহজে নিজেরাই লিখে নিতে পারো। এখন দেখো থিমের ক্ষেত্রে, থিম The theme of the poetry is a sense of responsibility and duty of the traffic police. এই পুরো ট্রাফিক পুলিশ কবিতাটার মধ্যে মেইন সারমর্ম বা সারাংশ জিনিস হচ্ছে পোয়েম সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড ডিউটি অফ এ ট্রাফিক পুলিশ। একটা ট্রাফিক পুলিশের তার কাজের সম্পর্কে, তার উপস্থিতি সম্পর্কে, তার যে রেসপন্সিবিলিটি মানে তার যে অনুভূতিটা, দায়িত্ববোধটা, সেটাই এই সম্পূর্ণ কবিতার মেইন সারাংশ বা সারমর্ম। The poet says the life of a traffic police is in. The poet says that the
এখানে পোয়েটের মতে ট্রাফিক পুলিশের লাইফ এক ধরনের ঝুঁকি বা একটা রিস্কের বিপজ্জনক কাজ। হ্যাঁ, যখন সে রাস্তায় থাকে, যে ওয়েদারে হোক, যে সময় হোক, যেভাবেই হোক না কেন, তাকে রাস্তায় দণ্ডায়মান থাকতে হয়। একটা রাস্তায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হোক, যে কোনো একটা বিপদ হোক, তার জন্য তাকে দায়িত্বশীলভাবে তার ডিউটিটা পালন করতে হয়। তাহলে অবশ্যই এই ক্ষেত্রে তার কাজটা বা তার জীবনটা একটা ঝুঁকিপূর্ণ। এটা হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ, তার কাজটা অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ। এই কথাটা বলা হয়েছে যে কবির মতে একজন ট্রাফিক পুলিশের লাইফটা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ যখন সে রাস্তায় দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকে। Performs his duty with utmost care and sincerity. Duty with utmost care, দেখো স্টিল তারপরও সে পারফর্ম করে তার সম্পূর্ণ দায়িত্বটা উইথ আটমোস্ট মানে সর্বাধিক, এটা অর্থ হচ্ছে সর্বাধিক কেয়ার এবং সিনসিয়ারিটি, সর্বাধিক খেয়াল এবং সততার সহিত। যতই তার রাস্তায় তার কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ হোক না কেন, ট্রাফিক পুলিশ সবসময় চেষ্টা করে তার কাজটাকে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে বা সর্বাধিক সিনসিয়ারিটি, সততার সহিত তার কাজটা করার চেষ্টা করে। The main duty of the traffic police is to control the movement of people. The main দেখো তারপরে কি, দ্য মেইন ডিউটি, একজন ট্রাফিক পুলিশের প্রধান দায়িত্বটা কি, কন্ট্রোল দ্য মুভমেন্ট অফ পিপল অ্যান্ড ভেহিকলস অন দ্য রোড। কি করা, একদম সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা রাস্তায় মানুষের চলাচল এবং গাড়ি ঘোড়ার চলাচল। একজন ট্রাফিক পুলিশ, আমরা স্বাভাবিকভাবে আমাদের জীবনে চলাফেরার সময় দেখব যে আমরা যখন মনে করো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্টেশনে যখন গাড়ি থামে বা গাড়ি চলাচল করে, যেখানে যদি ট্রাফিক পুলিশ না থাকে, দেখা যায় যে ক্রসিংয়ের সময় বা রাস্তাঘাটে মোড়গুলোতে, যেখানে অনেকগুলো রাস্তার মোড় থাকে, এক জায়গায় অনেকগুলো রাস্তা এসে মিলিত হয়, সেখানে প্রায়শই অ্যাক্সিডেন্ট হয় যদি একজন ট্রাফিক পুলিশ তার দায়িত্বটা ঠিকমতো পালন না করে।
হ্যাঁ, একটা গাড়ি যদি একটা গাড়িকে ওভারটেক করে, একটা গাড়ি যদি একটা গাড়ির সামনে যেতে যায়, তাহলে অনেক সময় প্রায়ই অ্যাক্সিডেন্ট হয়। সেই অ্যাক্সিডেন্ট বা লোকজনের রাস্তা পার হওয়া, লোকজনের রাস্তায় চলাচল সব কিছু কন্ট্রোল করার দায়িত্বটা, এই গুরু দায়িত্বটা থাকে ট্রাফিক পুলিশের উপরে। And he boldly তারপরে দেখো হি বোল্ডলি বলতে কার কথা বলা হয়েছে? ট্রাফিক পুলিশের কথা। ট্রাফিক পুলিশ খুবই শক্তভাবে, খুব স্ট্রেটভাবে তা ওভারকাম করে কি? ওভারকাম মানে অতিক্রম করা বা পার হয়ে যাওয়া বা মেনটেন করে নেওয়া, সফলকাম হওয়া, ওভারকাম করে বোল্ডলি, সফল হয়। দ্য অবস্টাকলস মানে বাধা, কি কি বাধা? যেমন মনে করো শারীরিক বিভিন্ন রকমের বাধা, হেডেক বলো, কানে ব্যথা বলো, অথবা এনভায়রনমেন্টের যত ধরনের বাধা আছে, নয়েজি, ডাস্টি এনভায়রনমেন্ট, যত ধরনের যা থাকে রাস্তাঘাটে, সব ধরনের বাধা সে অতিক্রম করে তার ডিউটিটা পালন করে। কেন পালন করে? কারণ হি টেকস রিস্ক অফ হিজ ওন লাইফ। কেন তার নিজের জীবনের রিস্ক নেয়, ঝুঁকি নেয়? কেন? টু এনশিওর দ্য সেফটি অফ এ পিপল, সাধারণ জনগণের সেফটির জন্য সে নিজের জীবনের বা নিজের লাইফের ঝুঁকি নেয়। এখন দেখো পুরো ট্রাফিক পুলিশটা, এই ইউনিটটা আমরা পড়লাম, পড়ার পরে এর সম্পূর্ণ থিমটা আমি শর্টে লিখে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এখান থেকে তোমরা যে যে লাইনটা মেইন ইম্পর্টেন্ট লাইনটা মনে রাখছো, আমি একটু ডিটেলে লিখেছি, তোমরা যে মেইন লাইনটা ইম্পর্টেন্ট লাইন 2-3টা মনে রেখে জাস্ট 3-4 লাইন লিখলেই একটা থিম যদি তুমি 3-4 সর্বোচ্চ 5 লাইনের মধ্যে লেখার চেষ্টা করবা, যত সুন্দরভাবে গুছিয়ে লিখতে পারবা তত সহজে সুন্দরভাবে 10 মার্কের মধ্যে কম করে হলো 5 থেকে 8 পর্যন্ত সহজে নাম্বার উঠে যায়। থিম জিনিসটা যত বেশি তুমি প্র্যাকটিস করবা তত সহজে তোমার কাছে এটা তোমার আয়ত্তের মধ্যে চলে আসবে। অনেক থিম আছে আমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপার লেসনের মধ্যে আছে, আমরা প্রিভিয়াস ইয়ারের বোর্ডগুলো প্র্যাকটিস করব, তারপরে আরও কিছু এক্সট্রা সহজ সহজ ছোটো পোয়েট্রি আছে সেইগুলো প্র্যাকটিস করব। দেখবা যে খুব সহজেই থিমগুলো হাতে চলে আসছে। থিমের ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো, যেহেতু এই থিমটার ক্ষেত্রে কোনো পয়েটের নাম বা এগুলো কিছু নেই, কিন্তু থিমের ক্ষেত্রে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কিছু কিছু পোয়েট্রি আছে যেগুলো খুব ফেমাস পোয়েটদের, রিনাউন্ড পোয়েট্রি, সেই পোয়েট্রিগুলো যখন তোমরা পড়বে তখন অবশ্যই চেষ্টা করবে একটু মনে করে পোয়েটের নাম দেওয়া, তাহলে এটা আরও বেশি অ্যাকসেপ্টেবল হয় সব টিচারের কাছে, যে দে ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস স্টুডেন্ট অর দিস
student know about the real theme of the poetry. He study a lot and your exam paper easily shows that you really practice the themes and you can easily write the theme of a poem. So it's enough for today. Next day we will start another chapter or another unit or maybe some grammar part. Till then, take care of yourself, study a lot. All the arrangement only for your practice to engage yourself in study every day. So hope all of you will be okay and fit and fine. Thank you my dear student. Next day আমরা নতুন কোনো একটা কিছু নিয়ে দেখা করব। আল্লাহ হাফেজ।